ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈम्स। दैनिक सवेरा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं हाँ बबीता। जिवें कि मैं गल कर रही हाँ कि हैल्थ नूं लैके लोग जिहड़े अज दे टाइम दे विच बड़े कॉन्शियस हो गए ने, लेकिन जदों लोग कॉन्शियस हो गए, जिम करन लग गए, अपनियां सेहतां बनाउण लग गए तां उदों करोना आ गया। करोना ने जी करता सारी चीज़ नूं लॉकडाउन दे चलदे सारे अदारे हो गए बंद। नुकसान भी बहुत सारा होया सब नूं, सारे अदारे बंद होने के नाल ही जिहड़े जिम बहुत लगांदे सी, एक्सरसाइजेस बहुत करते सी, चाहे वह आम लोग होण या फिर सैलीब्रिटीज़ होण, उन्हां नूं भी बड़ियां दिक्कतां आईयां। नाल ही नाल उन्हां नूं भी बड़ियां दिक्कतां आईयां, चाहे वो जिम ट्रेनर्स होण या फिर जिम ओनर्स होण या फिर जिम दे जिहड़ा समान दिंदे सीगे, प्रोवाइड करवाउंदे सी या फिर वो होण, हर चीज़ नूं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गईयां। इस विषय ते अज असीं गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने जिम ओनर आरती जी, उन्होंने नाल असीं गलबात करांगे। नाल ही नाल साडे नाल जुड़ चुके ने स्पोर्ट्स के ऑनर जो कि जिम का समान प्रोवाइड करवाउंदे ने, अरुण अरोड़ा जी, और नाल ही नाल जिम ट्रेनर राजू जी। सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी दैनिक सवेरा च। जी सब तो पहले मैं आरती जी वाल आऊंगी कि आरती तुसी जिम ऑनर हो, जिवें कि असीं देखिया कि लॉकडाउन के दौरान 3-4 महीने का समा बीत चुका है और ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? देखिए मैम, 90% जिम जलंधर में जो 90% जिम है ऑलमोस्ट रेंटेड है और रेंट हमारा रोज ही अपडेट हो रहा है। 50 मिनिमम जो रेंट्स है 50,000 मिनिमम, किसी का 2.5 लाख भी है, 1.5 लाख भी है। मेरा खुद के जिम का रेंट 50,000 है मंथली। कुछ जिम्स तो ऐसे थे जो कि रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट ही किया था। अभी इवन मेरा खुद का एक जिम है जो कि दिसंबर में ही हमने स्टार्ट किया है और मार्च में लॉकडाउन। और हमारा, अगर आपको जिम का, जिनको भी नॉलेज है, जिम का जो मेन सीजन होता है वो मार्च से लेके सितंबर तक होता है। तो ये साल तो हमारे जिम वालों के लिए बिल्कुल ही जीरो है, हमने कुछ भी नहीं कमाना है। रेंट हमारे सर पे हर महीने चढ़े जा रहा है। इवन अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें कुछ सामान बेच के अपना गुजारा करना पड़ रहा है ना। हम कुछ, बिकॉज हमारा देखो, जिनका मेन प्रोफेशन ही हमारा यही है, तो हम कुछ और काम हम नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते। इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई नया बिजनेस या कुछ भी सोचे वो पॉसिबल नहीं है। तो जिम बंद होने के कारण, जिम सबसे पहले बंद हुए थे, अगर आप सबको पता है तो 15 मार्च से ही जिम बंद है। 15 तारीख को पूरे 4 मंथ्स हो जाएंगे। 4 मंथ्स हम घर में बैठे हैं, हमने कुछ भी 1 रुपया भी अर्न नहीं किया है। जो भी हमारे पास था वो हम दे चुके हैं। हमारे साथ में ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं, हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है, सब इस टाइम बहुत सफर कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। इवन कुछ जिम्स तो वाइंड अप हो चुके हैं, उन्होंने बंद कर दिए कुछ, बिकॉज कुछ लैंडलॉर्ड जो हैं, लैंड ऑनर हैं, वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज हमारी स्पेस जो है उसको आप फ्री करो ताकि हम किसी और को दें अपनी स्पेस और हमें एटलीस्ट रेंट तो आए। जी जी जी, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा समस्या आ हर चीज़ नूं लैके। नाल ही नाल मैं गल करांगी अरुण जी दे नाल। अरुण जी, थोनों किन्नियां क दिक्कतां आ रही ने, क्योंकि तुसी समान जिहड़ा स्पोर्ट्स दा उस टाइम ज़्यादा विकदा सी, जिम ओपन सी, जिम ऑनर्स जिहड़े ने जिम अपना वधिया बनाउण दे लई या कोई मशीन खराब हो जाए ਉਹਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਮੰਥ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 80% ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਹਾਲੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਲ 70% ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
30% ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੰਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ 70% ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 80% ਜਿਮ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੰਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਕਿ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਮ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ % ਜਿਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਜਿਮ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਲ ਜਿਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਮ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਮ ਓਨਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਓਨਰ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ कि ਇੰਨੇ ਉਹ डिप्रेस्ड हो गए सी। मैम आप कई लोगों की बात छोड़िए, इवन मैं, अगर मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं हो, देखो मैंने क्या, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को रख के देन लिया है, लोन लिए हैं, जिम्स ओपन किए हैं, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है काम चलेगा, बिजनेस होगा, प्रॉपर्टी फिर से बच जाएगी, ठीक है, लोन हमारे उतर जाएंगे। लेकिन इस समय बैंक से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हमें बैंक के डेली कॉल आ रहे हैं, हमारे लैंडलॉर्ड के कॉल आ रहे हैं कि आप हमें रेंट दो। तो नेचुरली जब कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही है, हमें कहीं से कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है, तो लास्ट चीज यही आती है, लोग कहते हैं कि चलो ठीक है यार हम दुनिया छोड़ देते हैं, दुनिया छोड़ दी, टेंशन खत्म। कई सुसाइड केस अब आप देख चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, जिम ट्रेनर्स के आए हुए हैं, कई लोगों के आए हैं, तो बहुत मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं। अब हमारी बस हो गई है, इतने टाइम से हम कर रहे थे, ठीक है मैनेज कर रहे, देखो हमारे साथ ट्रेनर्स भी हैं, हमें उनकी सैलरीज भी निकालनी पड़ती है, जितना हमारे पास सेव था वो हमारा अब खत्म हो चुका है। तो अब जैसे जिम खुलेंगे हमें रेंट भी पे करना पड़ेगा, ईएमआईज भी देनी पड़ेगी, वो हम कहाँ से देंगे? आप जानते हैं बिजनेस जितने भी, जिम नहीं जो भी बिजनेस है सब ऑलमोस्ट 50% हो गए हैं। हमारी इनकम आधी, हमारे तो जीरो ही हो गई है, जो ऑलरेडी बिजनेस खुले हैं वो भी आधे हो गए हैं।
मेरा मेन ये है कि अगर गवर्नमेंट जिम नहीं खोलती है, लोगों के मन में जिम को लेके नेगेटिविटी आ रही है, वो ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात है जिम में, जो कि जिम नहीं खोले जा रहे हैं, सब कुछ खोल गया। बसेस आप लगाइए, फुल बसेस भर भर के चल रही हैं, ठीक है, सीट से ज्यादा लोग भीड़ में जा रहे हैं, क्या वहां कोरोना नहीं आता? वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट को नजर आ रही है प्रॉपर? हमारे पास 2-2, 3-3 हजार स्क्वायर फीट एरिया होते हैं, उसमें भी हम कह रहे हैं कि हम 10 मेंबर ही एक टाइम अलाउ करेंगे। आई थिंक वो बस से ज्यादा सेफ है। बस का एरिया आप लगा लीजिए कितना स्क्वायर फीट है, और हमारे जिम का एरिया आप लगा लीजिए कितना स्क्वायर फीट है, तो क्या सेफ है? जिम सेफ है कि बस सेफ है? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है आरती जी, बट ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਮ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਮ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਕੋਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਜਿਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਮੈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ, ਜੌਬ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੌਬ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗੀ। ਇੱਕ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? कि ज्यादा लोग आउणगे, जिवें जिम पहला चलदे सी कि उदां ही जिम रन करनगे हुण दोबारा? तो मुझे तो अब नहीं लग रहा। अगर यही हमारा अनलॉक 1 में खुल जाता तो हमें उम्मीद थी। अब लोग इसको लेके इतने नेगेटिव हो रहे हैं कि ऐसा क्या है जिम में। मेरी अभी पीछे कन्वर्सेशन हुई है मेरे कुछ मेंबर्स से, मैंने डिस्कस किया, देन दे सेड कि हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कुछ गर्ल्स हैं, हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट जिम नहीं खोल रही है, कुछ ना कुछ बात है, जिम में खतरा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही नेगेटिव है पॉइंट कि जिम खुलने के बाद भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि जिम खोलने में भी अब हमें लग रहा है कि अगर हम जिम खोलते हैं तो हमें कितना कुछ फेस करना, अभी तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या, हमें क्लियर करे ना गवर्नमेंट।
हमें बताए कि जिम में ये प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई हम जिम नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, जिम में कोई थूकता तो है नहीं कि कोई थूकता है, हर कोई प्रिकॉशन। मुझे लगता है कि जो जितने एजुकेटेड पर्सन जिम में आते हैं ना, और वो बसेस में तो हर तरीके के लोग ट्रेवल करते हैं, एक बस में हर तरीके का लोग ट्रेवल करते हैं, आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो बीमार थे या नहीं थे। हमारे पास जो मेंबर आता है हमें उनका अपडेट पता होता है, बिकॉज एक मेंबर रेगुलर आता है, डेली सेम मेंबर आता है। बस में सेम मेंबर सफर नहीं करते हैं। अगर बस सेफ है तो जिम तो मुझे लगता है 100% सेफ है। अगर गवर्नमेंट को बस सेफ लगती है तो जिम तो हमारा बिल्कुल सिक्योर है, बिकॉज हमने प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसका हमने ध्यान रखना है, क्या है, सैनिटाइज हमने करना है, इवन मेंबर का भी हमने मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है, तभी हमने अपनी जिम में उनको परमिशन देनी है वर्कआउट की। जी बिल्कुल ठीक। जी आरती, एक सवाल होर भी है ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ मैं भी पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने, कुछ जिम ट्रेनर्स ने या कुछ जिवें राजू जी ने कहा कि ਅਸੀਂ जॉब होर कोई ट्राई करना स्टार्ट कर लेता, ਕੀ लगता है कि कुछ जिम इदां दे बंद भी हो चुके ने पूरी तरह ही, उन्होंने कोई अपना होर काम स्टार्ट करन दा सोच लेता? हाँ जी मैम, अभी कुछ हमारे एसोसिएशन के कुछ जिम हैं जो कि बंद हो रहे हैं। इवन कल भी एक हमें कॉल आई है कि हमने जिम बंद कर दिया है। इवन मैं खुद सोच रही हूँ कि मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात देखो, जो हमारे खर्चे हैं उनको हम नहीं रोक सकते। जो ईएमआईज है वो बैंक वाले नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें ईएमआईज पे करो, हमें आपके बिजनेस से कुछ नहीं लेना देना, आपका बिजनेस खुला है नहीं खुला है हमें मतलब नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? गवर्नमेंट हमें कहीं भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए, जब किसानों की फसलें खराब होती हैं तो गवर्नमेंट उनको मुआवजा देती है। हमारा पूरा साल खराब हुआ है, गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि हमें भी सपोर्ट करे, हमारे ट्रेनर्स को सपोर्ट करे। हमें कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं है ना, बताइए हम क्या करें? फिर सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करें? जी जी बिल्कुल ठीक है जी, सोचना चाहिए। बिल्कुल सही आरती जी थोड़ी गल, क्योंकि तुसी परेशान हो इस टाइम, बहुत ज्यादा परेशान होना लाजमी है। कारण है कि जदों बंदे को जिस बंदे का काम बहुत वधिया चल रहा होवे और वो 3-4 महीने तो फ्री बैठा होवे, ऊपर तो उन्होंने होर भी ज्यादा बोझ होवे अपने बिल नूं लैके, बिजली के बिल नूं लैके, या अपनी इंस्टॉलमेंट नूं लैके, या फिर रेंट भरन नूं लैके, वो बंदा खुद ही डिप्रैशन दे विच चला जाता है जदों कोई काम ना होवे, आण दा कितों जरिया ना होवे, जाण देण नूं भी पैसे ना होण, तो ऑटोमैटिकली असीं समझ सकते हैं थोड़ी सिचुएशन नूं। नाल ही नाल अरुण जी, मैं ये सवाल भी थोड़े नाल करदी चलूंगी कि हुण जिवें कि इनडोर लोगों ने जिम छोटे छोटे बनाने शुरू करते अपने घर दे विच ही, किन्ना क समान जिहड़ा इस टाइम लॉकडाउन के दौरान किन्ना क समान विक चुका है या विक रहा है? मैं लगता है कि इंडोर ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਡੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਛੱਡ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ, लेकिन फिर भी उसको एक ट्रेनर की जरूरत है कि अगर ट्रेनर के सामने एक्सरसाइज करेगा तो वो प्रॉपर कर सकता है। कितने भी वो रॉन्ग एक्सरसाइज करेगा तो अपनी मसल ਨੂੰ प्रॉब्लम दे सकता है, अपनी बोन्स ਨੂੰ प्रॉब्लम दे सकता है। मैं भी एक जिम जाता सीगा, मैं आरती मैम ਦੇ जिम भी गया, मैं राजू भाई ਦੇ अंडर भी जिम ट्रेनिंग लीती है। लेकिन प्रॉब्लम की जब तक ट्रेनर सानू नहीं वॉच करते ਅਸੀਂ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कितने भी ਅਸੀਂ ओवरवेट ਚੱਕ ਲਿਆ, कितने भी ਅਸੀਂ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरा कहने का मतलब यही है कि ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन करके ਜਿਹੜਾ जिम ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। मैं भी किसी रेस्टोरेंट डिनर करके आया सीगा, ते उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, उन्होंने टेबल बंद किए हुए, कुछ टेबल ओपन किए हुए। इदा ही वो गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्टर ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि गाइडलाइन बनान जिम वास्ते ਤੇ जल्दी तो जल्दी जिम खोलन, ताकि काफी लोग वेट भी कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ अपने जिम जाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग लईए। ਤੇ इवन भी जिम वाले भी बैठे ਸਾਨੂੰ ट्रेनिंग देने वास्ते, ਤੇ गवर्नमेंट ਚਾਹੀਦਾ जल्दी तो जल्दी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ गाइडलाइन जारी ਕਰਨ। नहीं बिल्कुल ठीक है। जाते जाते मैं गल करूंगी राजू जी ना। राजू जी, तुसी एक ट्रेनर हो, इम्यूनिटी स्ट्रोंग करन दे लई असीं तुहाडे कोल पुछांगे कि असीं एक्सरसाइजेस हुण नहीं कर रहे, घर विच थोड़ी बहुत ही वॉक कर लैंदे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर लैंदे, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रोंग करन लई सानू सब नू किहो जिही एक्सरसाइज करनी चाहिदी है, या घर दे विच किहो जिहा खान पीन रखना चाहिदा है जिहड़ा कि जद तक जिम नहीं खुल रहे असीं अपना वेट जिहड़ा पुट ऑन ना करिए? मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਕਲੀਨ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਫਰਾਈਡ ਨਾ ਖਾਓ। वर्कआउट ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ वर्कआउट ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੈਨੂਅਲ वर्कआउट ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ।
ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਮ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਮ 'ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਾਂ 6 ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿਮ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਮ ਓਨਰਸ, ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਰੁਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਜਦ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।